Good morning. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് DMA ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? സോറി, ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് 8257 IC. ആക്ച്വലി 8257 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് an IC which is used to interface a processor for DMA operations. DMA operation means direct memory access without the involvement of processor. Memory can directly access, external device can directly access the processor without the involvement. External device can directly access the memory without the involvement of processor. Okay, so that was our 8257. Okay, so these are the different registers: DMA, address register, terminal count register, then terminal count register, that is terminal count register, mode set register, and the status register. Okay, actually 10 registers are there. Okay, out of these 10 registers, 2 registers are common to all the channels in this 8257 IC. Okay, that is common to all the channel. And these another 2 registers, that is the terminal count register and the address register, DMA address register. These are each memory channel is having these 2 register, DMA address register and the terminal count register. Okay, so അത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Next, we can discuss the interfacing of 8257 IC. Okay, interfacing of 8257 IC with CPU. Then അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസിഷൻ മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ഇന്റർഫേസിംഗ് ഓഫ് എ ടിപ്പിക്കൽ DMA controller with the system. Okay, so this is the CPU and this is our DMA controller, and this is the memory, and this will be the peripheral. Okay, and this peripheral device wants to access the memory directly without the involvement of CPU. Okay, so for that we have used this IC. So this is our DMA controller, that is 8257 IC. Not only 8257, lot of ICs are there for use for performing this DMA controlling operations. Okay, different variants are there. Okay, so one of the one is 8257. Okay, so this is the DMA controller. Now we can see how the data will be flowed. So different buses will be there. What are the different bus? What are the different bus in an microprocessor? Address bus will be there, data bus will be there, and control bus will be there. Okay, what is the difference between these 3 buses: address bus, data bus, and control bus? Anybody? What is the difference between address bus, data bus, and control bus? ആരെങ്കിലും പറയോ എന്താണ് അഡ്രസ് ബസ്, ഡാറ്റാ ബസ്, കൺട്രോൾ ബസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? Anybody? അഡ്രസ് ബസ് യൂണിഡയറക്ഷണൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അഡ്രസ് ബസ് യൂണിഡയറക്ഷണൽ ആണ്. ഡാറ്റാ ബസ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ. ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്രസ് ബസ് യൂണിഡയറക്ഷണൽ ആണ്. അഡ്രസ് ബസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ അഡ്രസ്, അല്ലേ? അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്രസ് ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി നീഡ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ്. ഓക്കെ, മെമ്മറി ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഓരോരോ മെമ്മറിയിലും ഇപ്പൊ പെരിഫറലിനാണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട മെമ്മറി, അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് DMA അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പെരിഫറലിന് DMA കൺട്രോളർ അതിന്റെ DMA അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് അഡ്രസ് കൊടുക്കും. ദെൻ ആ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ DMA കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് ത്രൂ DMA കൺട്രോളർ മെമ്മറിയെ പെരിഫറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ ഡാറ്റാ ബസ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഡാറ്റ. Okay, it can transfer the data. All these control signals, okay, control signals, real control signals will be the right control signal will be the different control signal that we have seen
control logic will generate different control signal. Okay, all these control signals will be transferred through this control bus. Okay, so these are the three buses that are used in this interface. Generally എല്ലാ ഇന്റർഫേസിങ്ങിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. 3 bus ഉണ്ട്. Address bus, data bus and the control bus. Address bus is for transferring the address. Data bus is for transferring the data. Data bus are both the direction, and control bus is used for transferring the control signal. Okay. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെരിഫറലിൽ നിന്ന് പെരിഫറൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്, അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ആക്സസ് എ പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. Okay, for transferring the data. Okay, so first peripheral will send a DAC signal. Okay, so this is the DAC. Sorry, DAC, not the DAC. It will send a DRQ, request signal. Okay, that means it requests the DMA controller to access a particular memory locations. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പെരിഫറൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇഷ്യൂ എ DRQ signal, DMA request signal. This is the DMA request signal. Okay, so it will issue a DMA request. So DMA controller will receive that signal. For receiving that DMA request signal, it has 4 channels. Okay, so one of the channel will receive this DMA request. Okay, and based on the priority, it will select those channels. Okay, നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ DMA റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പെരിഫറൽ ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിലോട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസിൽ ഏത് ചാനൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന DMA കൺട്രോളറാണ്. Okay, so DMA controller, based on the priority, it will select a particular channel. Okay, based on the priority, it will select a particular channel. Okay, അത് ഒരു particular channel select ചെയ്യും. Okay, then peripheral എന്ത് ചെയ്യും? DMA request ചെയ്തു. Okay, DMA control. Then what the peripheral do? Peripheral issue a hold signal. Okay, peripheral issue a hold signal to the CPU. Okay, peripheral ഒരു hold signal CPU-ന് അയച്ചു കൊടുക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കറന്റ്ലി all the buses operations are controlled by the CPU. Okay, CPU-ന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ഈ ബസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. What are all the bus? Address bus, data bus and control bus. Okay, currently whatever the operation, all the operations in a processor are controlled by the CPU itself. Okay, അപ്പോൾ ഈ ബസ്സിന്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും CPU-ലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെരിഫറൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ദ ബസ്. ഓക്കെ, പെരിഫറലിന്റെ ബസ് വേണം മെമ്മറിയുമായിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ദ ബസ് ഫ്രം ദ DMA കൺട്രോളർ. കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ DMA കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ DMA കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് ടു CPU. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് ദ CPU ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ, ബസ്സസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വിൽ ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ബസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെ? ബസ് DMA കൺട്രോളറിന് അതിന്റെ കൺട്രോളർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ഓൾസോ എൻ ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് സിഗ്നലും കൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് സിഗ്നൽ, അതായത് ബസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ CPU എന്ത് ചെയ്യും? ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് സിഗ്നലും കൂടെ DMA കൺട്രോളറിന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ DMA കൺട്രോളറിന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ്? ഓക്കെ, CPU is given the control to the DMA controller. ബസ്സിന്റെ കൺട്രോള് DMA കൺട്രോളറിനോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യലി CPU ആണ് മെമ്മറി ആയിട്ടുള്ള ബസ്സിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത്. DMA കൺട്രോളർ ബസ്സിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ DMA കൺട്രോളർ CPU എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹോൾഡ് സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൺട്രോളും കൂടെ DMA കൺട്രോളറിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ whenever the DMA controller receive that, it will get a DMA acknowledgement signal. Acknowledgement signal. Okay, then അപ്പോഴെന്തുണ്ടാവും? DMA കൺട്രോളറിന്റെ കയ്യിൽ ബസ് ഉണ്ടാവും. ബസ്സിന്റെ കൺട്രോൾ മുഴുവൻ DMA കൺട്രോളറിന്റെ കയ്യിൽ. ഓൾ ദ ബസ്സസ്, അഡ്രസ് ബസ്, ഡാറ്റാ ബസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബസ്. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ ബസ്സിന്റെയും കൺട്രോള് DMA കൺട്രോളറിന്റെ കയ്യിൽ. ദെൻ ത്രൂ ദീസ് കൺട്രോൾ, ഈ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെരിഫറൽ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി transfer the data between this memory and external device. External device എന്ന് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ. ഈ പെരിഫറൽ
മെമ്മറി ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ 3 ബസ്സും എന്തിനു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? പെരിഫറലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? DMA കൺട്രോളറാണ്. ഓക്കെ, CPU ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? അത് ഹോൾഡ്, അതവിടെ തന്നെ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് അതിനല്ലേ അതിന് വേറെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബസ്സിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് DMA കൺട്രോളറാണ്. ഓക്കെ, whenever the operation is over, പെരിഫറലിന്റെ മെമ്മറി ട്രാൻസ്ഫർ ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? DMA controller will get back the control back to CPU. CPU ന് ബസ്സിന്റെ കൺട്രോളർ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. Okay, so this is how the 8257 IC is working. ഇതാണ് ഒരു ഇന്റർഫേസിംഗ് IC വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓർഡർ. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ ആണ്. 4 blocks are there. One is DMA controller, next is CPU, then memory is the peripheral. Peripheral means our external device. Okay, external device. That means the system which wants to access the memory. Okay, so that is the external device. Okay, then first it will request the DMA request. Okay, then DMA controller will send a hold signal to CPU. Okay, whenever CPU acknowledges. Okay, acknowledges. The DMA controller will acknowledge it to peripheral, then it will start the data transfer. Okay, that means controller DMA controller bus in the controller. A means address bus, D means data bus, and C means control bus. Okay, the address bus in the controller DMA controller operations transfer. Okay, data transfer. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർഫേസിംഗ് IC. ഓക്കെ, സോ the same operation തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, your device request, DMA request. Okay, then whenever request is getting, hold signal will be given. Then whenever the CPU acknowledges at hold A input, then DMA controller എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? DMA കൺട്രോളർ IO ഡിവൈസിന് DAC എന്ന് പറയുന്ന അക്നോളജ്മെന്റ് സിഗ്നൽ വഴി ഇൻഫോം ചെയ്യും. Then it will transfer the data. Okay, data ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലേ? ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഡറാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ സീക്വൻസ്, നമ്മുടെ 8257 ICയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു. മോഡ്സ് ഓഫ് DMA ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് ആസ് പെർ ദ സിലബസ് കഴിഞ്ഞു. ഇന്റർഫേസിംഗ് വരെ ഉള്ളൂ. ഇന്റർഫേസിംഗ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ, ദെൻ ആർക്കിടെക്ചർ. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മോഡ്സ് ഓഫ് DMA ട്രാൻസ്ഫർ. ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് DMA ട്രാൻസ്ഫർ. സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് പഠിക്കാം. First we can say it is single byte transfer mode or cycle stealing mode, DMA transfer. Okay, single byte transfer mode or byte cycle stealing mode. That means simple ആണ്. The DMA controller in this, once the DMA controller becomes bus master, it will transfer only 1 byte at a time. Okay, 1 byte data transfer. That is what the single byte master mode. Okay, then after transferring that data, the bus will be returned back to the processor. Okay, first bus in a request stream, then it will transfer 1 byte of data. After transferring that 1 byte of data, the bus will be returned back to the processor. That's all. അത്രയാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ് ഓർ സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് once the DMA controller becomes bus master, it will transfer only 1 byte and return to the bus back to the microprocessor. As soon as the microprocessor perform 1 bus cycle, microprocessor ഒരു bus cycle ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ again അത് എന്ത് ചെയ്യും? Once again DMA controller will take the bus from the microprocessor. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, ബസ് പ്രോസസ്സറിന് ബസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് DMA കൺട്രോളറിന് ബസ് കൺട്രോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ബൈറ്റ് ബൈ ബൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സിംഗിൾ ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്, സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡ്. സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? ഒരു
മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്. ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത മോഡാണ്. In block transfer mode, what it will do is, in this mode, the DMA controller is, okay, DMA controller programmed to transfer all the bytes in one complete. അത് എന്തായിരുന്നു? ഒരു ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, പ്രോസസ്സറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, പ്രോസസ്സർ 1 ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, കൺട്രോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്, ഓക്കെ, ഇൻ ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്, it will transfer all the bytes in one completed DMA operation. After completing its DMA operation, buses ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും, തിരിച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ. The system bus is returned to only after all the bytes are transferred. എല്ലാ ബൈറ്റ്സുകളും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ബസ് തിരിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്. സിമ്പിൾ ആണ്. എല്ലാ ബ്ലോക്കും അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. എല്ലാ ബ്ലോക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം? ബസിന്റെ കൺട്രോളർ പ്രോസസ്സറിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കാസ്കേഡ് മോഡ്, കാസ്കേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്. സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ഒന്ന് കൂടുതൽ DMA കൺട്രോളർ ടുഗദർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസിന് അറ്റ് എ ടൈമിൽ 4 ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു 8257 കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലേ? ഇഫ് യു കണക്ട് മോർ ദാൻ 1 DMA controller together, then you can connect a number of device, number of external device നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? സോ അതാണ് നമ്മുടെ കാസ്കേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡിൽ പറയുന്നത്. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് മോഡ് മോർ ദാൻ 1 DMA controller are cascaded, like cascaded together. It is used to increase the number of device interface to that means ഒന്ന് കൂടുതൽ നമ്മളിത് കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ ICSകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുകളെ നമ്മുടെ മെമ്മറി ആയിട്ട് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് ദ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കാസ്കേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്. ദെൻ ഒരു മോഡും കൂടിയുണ്ട്, demand transfer. Okay, demand transfer. Actually, it is very similar to block transfer, but except that DMA request must be active throughout the DMA operations. Okay, block transfer പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ബ്ലോക്കിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലും DMA റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. whenever the DMA request is low, or എപ്പോഴെങ്കിലും DMA റിക്വസ്റ്റ് ലോ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബസിന്റെ കൺട്രോളർ പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കും. Okay, then അത് ഹൈ ആകുമ്പോഴോ again if the DMA request goes to high, then again it will take back from the processor നിന്ന് ബസ് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് DMA operations കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണോ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്. ഡിമാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ these are the different modes of operations. Okay, single byte transfer mode, block transfer mode, cascade transfer mode, and demand transfer mode. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത്. ഇത് സിലബസിൽ മോഡ്സ് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 4th യൂണിറ്റ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ DMA കൺട്രോളർ ആയിരുന്നു, അല്ലേ? DMA controller എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? It is an IC which is used to connect to the processor for transferring the data between the memory and external device without the involvement of this processor. Okay, without the involvement of the processor, it will transfer the data from the memory to the external device. Okay, so that is what a DMA controller. അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ DMA, it will first request the DMA, then DMA request signal കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ DMA controller will send a hold signal to the processor. In hold processor, if the processor is free, processor bus യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ processor will give an acknowledgement signal to the DMA controller. Whenever the DMA controller receive the acknowledgement signal, it will give a DMA acknowledge signal to the external device. Then external device can transfer the data
between the memory and the external device without the involvement of CPU. അതാണ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്, സീക്വൻസ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്? It has 4 channels. 4 I/O channels are there. Each channel is having 16-bit address and 40-bit counter, and also each channel can transfer data up to 64 KB, and all these channels can be programmed independently programmed, and each channel can be read, transfer. Each channel can perform all the operations: read, transfer, data, write, transfer, verify, transfer. These are all the operations. Okay, and also in DMA 8257 operates in 2 modes: master mode and slave mode. രണ്ട് മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളതിൻ്റെ ICs പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സിനൊക്കെ DMA കൺട്രോളറിനൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ മോഡ്സ്. ഓക്കെ, ജനറലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ 8257 മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മോഡുകൾ പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മാസ്റ്റർ മോഡും സ്ലേവ് മോഡും. ഓക്കെ, അതിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ മോഡ്സ് ആണ് ആ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുള്ളതിന്റെ മോഡ്. ഈ മാസ്റ്റർ മോഡ്, സ്ലേവ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ഇൻ മോഡിലാണോ ഔട്ട് മോഡിലാണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡാണിത്, മാസ്റ്റർ മോഡ് ആൻഡ് സ്ലേവ് മോഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ. ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ്. 4 channels are the channel 0, channel 1, channel 2, channel 3. These are the 4 channels. Then priority resolver is there. Priority resolver. Then this is the internal bus. Then read write logic, control and mode set logic is the data bus buffer. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. ഈ ആർക്കിടെക്ചർ, നിങ്ങളെല്ലാത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണേ. ഈ യൂണിറ്റിൽ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ 3 എണ്ണത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറും മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറും ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് 4th യൂണിറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. കംപ്ലീറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറും പഠിക്കുക, മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറും പഠിക്കുക, ദെൻ കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്റർ ഫോർമാറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഈ 4th യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആർക്കിടെക്ചർ, മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്റർ ഫോർമാറ്റ്, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ this is the internal bus and data bus under data bus. Here it is in 8257. It is an 8-bit bus. Can transfer 8-bit data bidirectionally through tri-state buffer ആണ്. Okay, then all these data operations, input and output data operations, are controlled by this read write logic, IOR, IOW. ഈ 2 പിന്നാണുള്ളത്. ഈ 2 പിന്നിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണോ റൈറ്റ് ചെയ്യണോ നടക്കുന്നത്. ത്രൂ ഡാറ്റാ ബസ് കൂടി ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളാണ് IORും IOW. ദെൻ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്, റീസെറ്റ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. ദെൻ ഡിഫറെന്റ് പിൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ സെലക്ടിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ. സോറി, ഫോർ സെലക്ടിങ് ഡിഫറെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ 10 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ 10 രജിസ്റ്റേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മോഡ് സെറ്റ് ലോജിക് ഉണ്ട്. അത് ഡിഫറെന്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നോട്ട് ഓൺലി ജനറേറ്റിംഗ് ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ, ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺട്രോൾ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ എന്തിനായിരുന്നു ഇതിൽ വരുന്ന? പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നോർമൽ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്, റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്. ഓക്കെ, ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഡാറ്റാ ബസ് ബഫർ, കൺട്രോൾ ലോജിക്, റീഡ് റൈറ്റ് ലോജിക്, പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ, DMA ചാനൽസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓരോ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഡാറ്റാ ബസ്, റീഡ് റൈറ്റ് ലോജിക്, ഡാറ്റാ ബസ് ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫർ ആണ്. അതുപോലെ റീഡ് റൈറ്റ് ലോജിക്, അതിൻ്റെ മോഡ്സും ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കൺട്രോൾ ലോജിക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നൽ, പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ, DMAയുടെ ചാനൽ. ആ ചാനലിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ട്. ചാനലിൽ ഓരോ ചാനലിലും
എന്തുണ്ട് 216-bit DMA അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററും ടെർമിനൽ കൗണ്ടർ രജിസ്റ്ററും ഉണ്ട്. ദെൻ കോമൺ ടു രണ്ട് രജിസ്റ്റർ കോമൺ ആണ്, മോഡ് സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ടെർമിനൽ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ. മോഡ് സെറ്റ് രജിസ്റ്ററും ടെർമിനൽ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററും കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 10 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 10 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പിന്നാണ്, സോറി A3. ദെൻ DMA അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്താണ്? രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ. DMAയുടെ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആർക്കിടെക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷനുമാണ് കൂടുതലുള്ളത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ DMA അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്താണ്? ടെർമിനൽ കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ എന്താണ്? ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് മോഡ് സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ. ദെൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നോക്കിയായിരുന്നു. സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇന്റർഫേസിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയത് അല്ലേ. ഇന്റർഫേസിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. DMA കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ CPU ഉണ്ടാവും, മെമ്മറി ഉണ്ടാവും, പെരിഫറൽ ഡിവൈസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നലിന്റെ ഫ്ലോ ഒക്കെ നന്നായി ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതേപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ. 3 ബസ് ഉണ്ട്, അഡ്രസ് ബസ്, ഡാറ്റ ബസ്, കൺട്രോൾ ബസ്. ഈ പെരിഫറലിന് ഈ ബസ് കൂടെയാണ് മെമ്മറിയിലോട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് DMA കൺട്രോളർ ആണ് അല്ലേ. ഇനീഷ്യലി അത് CPU-യുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ബസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പെരിഫറൽ DMA കൺട്രോളർ കൂടെ CPU-ന്റെ എടുക്കുന്ന ബസ്സിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ DMA കൺട്രോളറിന്റെ കയ്യിൽ ബസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ പെരിഫറൽ എന്ത് ചെയ്യും? DMA കൺട്രോളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പെരിഫറലിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറിയിലോട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, CPU-ന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ. ഇപ്പോൾ CPU-ന് വേണേലും അനദർ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിന്റെ ഓർഡറാണ്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം. സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മോഡാണിത്. ഇത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മോഡാണ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് DMA ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സിംഗിൾ ബൈറ്റ്, ബ്ലോക്ക് മോഡ്, കാസ്കേഡ്, ഡിമാൻഡ്, ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനും ഉണ്ടാവേ, നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് സീരീസിന് ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ടൈമിൽ അസൈൻമെന്റ് വെച്ചോ. കറക്റ്റ് ടൈം, ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡേറ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും അസൈൻമെന്റ് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ DMAയുടെ കേസിൽ? ഉണ്ടോ DMA? ഇല്ല സാറേ. ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം അല്ലേ. ആ സാറേ. ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ CV, അഖിൽ K, അമൽ സുരേന്ദ്രൻ, ആമിന മല്ലിഹ, അനൈന, അനിരുദ്ധ്, അൻഷിത, അനുജ,
അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്, ആബ്സെന്റ് ആണ് അല്ലേ. അരുൺദത്ത്, അശ്വിൻ കെ, ഫസ്ന, റംഷാദ, ഋതുൽ, ജെറീഷ് ഇസ്മായിൽ, ഖദീജ, ലിഖിത്, ലിയാന, മിഥുൻ, നാസിഫ്, റാസി, മിനാജ്, നിഹാൽ, സാലിഹ്, ഷഫീഖ്, നബീൽ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, പ്രിൻസ്, നൂഹ, ഋഷികേശ്, ക്രിസ്ത്യൻ, ഋത്തിക്, രോഹിത്, സഫീൽ, സങ്കീർത്തന, സാരംഗ്, സേജൽ, ഷബിൻ, സെവിൻ, സിഷാജ്, തനുശ്രീ, തേജ, തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണ, യാദവ്, അമൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.